Hallelujah. It's good to be back in the presence of the Lord. Hallelujah. Such an honor, such a privilege to praise His mighty name. Let us all bow down in His mighty presence. Let us all thank Him for all the good things that He has been doing in our lives. Let us all give praises to the one true God. Let's say, Lord Father, thank you, O God, for protecting me, O God, for guiding me, O Father, for leading me the way that I am today, O God. Yes, Father, it's your sheer grace, O Father. Yes, Father, it's your grace, O Father, which has brought me till these days, O God. Lord, till this day, O God, it's your grace, O Father, which has uplifted me, O God, from all the troubles, O God, from all the anxiety, O Father, from all the disbelief, O Father. Lord, you have taken me up, O God, just like an eagle, O Father, which carries its younger ones upon its shoulders, O Father. Just like that, O Father. You have carried me, O Father. Lord, I will take refuge, O God, under your mighty hands, O Father. Yes, Father, I give each and everything into your mighty hands, O Father. Only your name thy shall be glorified, O God. Only your name is worthy to receive all the praises, O Father. For that we praise you. O Lord, you are my refuge, O Father. You are my strength, O Father. You are my strength in need, O God. You are my God, O Father. Lord, we praise you. Lord, we worship you, O God. Yes, church, come on, praise Him, worship Him. Give praises to His mighty name. He is worthy to receive all the praise. He is worthy to receive all the praises. Let us all give thanks to Him. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. You are my Savior. You are my healer. You are my strength in need. You are my God. You are my Savior. You are my healer. You are my strength in need. You are my God. I will worship you with all of my heart.
your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. You are my shepherd. You are my conqueror. You are my hiding place. You are my God. You are my shepherd. You are my conqueror. You are my hiding place. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. With all of my heart, I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Yes, Father. Here I am, O Lord, in your presence, O Father, in your tabernacle, O Father. Yes, Father, I have come, O God, to commit myself into your mighty hands, O Father, because, O God, I am going to abide in your strength, O Father. Lord, I do want to cover by your mighty strength, O God, by your might, O Father. Yes, Father, I know, Father, one thing, O God. Lord, when there is troublesome period, O God, Lord, when there is darkness, O God, which is allowing all through this world, O Father, only one thing I know, O God. Lord, if I come into your fortress, O God, Lord, if I come take refuge in your sight, O Father, Lord, all these things shall pass by, O God. Lord, nothing shall harm me, O Father. Nothing shall touch me, O Father. Nothing, Lord, can touch me, O God, nor it can't come near me, O Father, because I am gonna take refuge in your mighty hands, O Father. Lord, I have come into your mighty presence, O Father. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನ ಪರಾತ್ಪರನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿತನಾಗಿರುವನು ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಪರಾತ್ಪರನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕರ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಮಗೆ ಆತನು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಲ್ಲೇ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಆತನಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತನು ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆತನ ಜೀವ ಜಲವನ್ನು ಸುರಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವ ಕುಮಾರನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಆತ್ಮನ ವರನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು, ಆತ್ಮನ ವರನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀರಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾತರಿಸಿದೆ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀರಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾತರಿಸಿದೆ. ತತ್ತು ತಿಂದೆಯೋ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೋ, ತತ್ತು ತಿಂದೆಯೋ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೋ. ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಹೃದಯ ಜಲೆಯು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು, ಹೊಸ ಬಾಳ ಪಡೆದು ನೀ ಸಂತೋಷಿಸುವಿ. ಹರಿಯಲು ಹೊಸ ಬಾಳ ಪಡೆದು ನೀ ಸಂತೋಷಿಸುವಿ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಅವನ ನೀನು ಹೊಂದುವಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಅವನ ನೀನು ಹೊಂದುವಿ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಹೇಗಿದೆ ಬುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಶಿಲೆಯೋಳು, ರಕ್ಷಕನ ಗಾಯಗಳು 5ರಲ್ಲಿ. ಹೇಗಿದೆ ಬುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಶಿಲೆಯೋಳು, ರಕ್ಷಕನ ಗಾಯಗಳು 5ರಲ್ಲಿ. ಪಾಪ ಕಲೆಗಳು ಪುನನಿಗಳು, ಪಾಪ ಕಲೆಗಳು ಪುನನಿಗಳು. ಪರಿಶುದ್ಧನ ಸನ್ನಿಧಿಯೋಡು ಜಯ ಹೊಂದಲು, ಪರಿಶುದ್ಧನ ಸನ್ನಿಧಿಯೋಡು ಜಯ ಹೊಂದಲು. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ. ಆತ್ಮನವರನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು, ಆತ್ಮನವರನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯೇ ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. 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 ಹೌದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜ ಜೀವ ಜಲವಾಗಿ ರಾಜ ನೀನು ಉಕ್ಕುತ್ತಾ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ.
ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಉಕ್ಕುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ರಾಜ, ಕರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನ ಉಲ್ಲಾಸ, ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಆತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಜೀವ ಜಲವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆದಿ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿದಂತ ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು, ಒಂದು ಹೊಸಕರವಾದ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಒಂದು ಹೊಸಕರವಾದ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God is always good. He's gonna do good things in our lives. Let us all praise His mighty name. Let us all worship His mighty name. Let us all sing a song and worship His mighty name. Let us all give thanks to Him. He is good. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Even sinners so unworthy, still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit, now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies they will never end. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands. Through the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good. God is good. God is good all the time.
always good, my dear believers in Christ. He is always good. If you are walking through the valley of death, do not fear. He will guide you. He will protect you. He will lead you. Yes, the outside world looks very different, but if you are under the refuge of the Almighty, if you are staying in His presence, if you are cling into His hands, if you are taking refuge under His wings, He is gonna protect you. He's gonna lead you away. He's gonna be always good to you. He's gonna lead your life. He's gonna protect you. He's gonna teach each and every good things into your life. He's gonna bring each and every good things into your life. He's gonna guide you. He's gonna lead you. He's gonna do each and every good things into our lives. Let us all thank Him. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord, thank you for helping us, oh God, to praise you, Lord, to worship you, oh God. You're always good, oh Father. Lord, we do not fear, oh God, when we are under your mighty refuge, oh Father. Lord, you're going to give us the strength, oh God. Lord, you're going to give us the courage, oh Father. Lord, to fulfill the needs, oh Lord. Lord, that the mankind should do, oh Father. Lord, you're going to give us the hope, oh Father, to lead us, oh God, in each and every new day, oh Father. You're going to lead us. You're going to protect us, oh Father. Lord, we give each and everything into your mighty hands, oh Father. In Jesus' precious name we pray. Amen. Thank you, Jesus. We praise you. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Greetings in the most loving name of our Lord and Savior, Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ರಕ್ಷಕನು ದೇವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. And this morning, I just want to bring God's message on the title, Chosen as Special Treasure Above All People. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಜಾನೆಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Chosen by God for Himself. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಆ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. As a treasure above all the people of this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. Reference, you can go to Deuteronomy chapter 14 verse 2. It says, "For you are a holy people to the Lord your God, and the Lord has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples who are on the face of the earth." ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಜನರೇ, ಆತನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ. And Deuteronomy 7 verse 6 also says the same thing. "For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth." ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಜನರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ, ಆತನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ವಕೀಯ ಜನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆದುಕೊಂಡನು. It's not that God has chosen you and me because we are eligible, or we have the talents, or we have the necessities, but God has chosen us because He loves us. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ, ತಲಾಂತು ಇಲ್ಲವೇ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. That's what Deuteronomy 7 says. "The Lord did not set His love on you, nor
choose you because you were more in numbers than any other people, for you were the least of all the peoples. But because the Lord loves you, and because you would keep the oath which he swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, the king of Egypt. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7-8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಎಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಯಷ್ಟೇ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದನು. So it's very clear. God has chosen us, not because of our ability, eligibility, or whatever we call it, the criteria for selection, but because he loves us. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ನಮಗಿರುವ ತಲಾಂತು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಮಗಿರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. First of all, many of us may have this question: why God has to choose people for himself among the people whom he has created? All are created by God. Why choose only some people for himself? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು, ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಆತನಿಗಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. The first point is God's mercy and grace is same for all the people whom he has created. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯು ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. But among the people whom he has created, he chooses only certain people for himself. ಆದರೆ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ತನಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Even in our house, there are so many things which we purchased or made it for ourselves. You take furnitures or vessels or ornaments or so many things. All that are made or purchased for us only in the house. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಖರೀದಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. But there are few items which are given much importance, and the master's eye is always on those things, and those items were secured, kept in a safe place, honored. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆ ಯಜಮಾನನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. You see, the jewels, gold and diamond ornaments, yes, that is also one of the things the master of the house has purchased, but he keeps those ornaments in a special place, in a secured place, gives importance, watches over it. ಈ ಯಜಮಾನನು ಪಡೆದುವಂತ ಖರೀದಿಸುವಂತ ಈ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಜ್ರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಆತನೇ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು. ಆದರೂ ಸಹ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. It does not mean master does not like all other vessels or the furnitures or so many things in the house. He needed all of them, but certain things he chooses for himself.
ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಜಮಾನನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದೇ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. God shows mercy and His grace to all the people in this world. There is no partiality in that. ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಲ್ಲ. Matthew chapter 5 verse 45 says very clearly this, that you may be sons of your fathers in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Both the people, whether you are a rogue, you are a good man, you are a righteous man, or a bad man, but God shows His mercy on all those people. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಪರಲೋಕದ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಿರಿ. ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಸೂರ್ಯನು ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಅನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Then what is the criteria for choosing certain people for Himself? Why did God choose only certain quality people or certain kind of a people for Himself? ಆದರೆ ದೇವರು ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾನದಂಡವೇನು? ಆತನು ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೇ ಜನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? If you refer John chapter 3 verse 16, it says, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. He gave His only begotten Son to the whole world, to all the people in this world. He has shown His mercy and grace equal to all the people. ಯೋಹಾನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. But the word of God proceeds like this, but that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Those whosoever believes in Him shall have the everlasting life. They will not perish. But what about those people who do not believe? They will certainly perish. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನಾಶವಾಗಬಾರದು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. It's very clear. God chooses the people from those who believe Him and those who seek after Him. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. If you and me want to be a chosen vessel or a chosen person by God, then we have to seek Him and believe in Him. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು, ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. And there is a story in the Bible, in that the God's love is expressed on certain people very clearly. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ಉಂಟು. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. If you read Malachi 1 and chapter 1 verse 1, God says to Jacob, I have loved you, says the Lord. ಇಲ್ಲಿ ಮಲಾಕಿಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಯಾಕೋಬನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. But Esau I have hated and laid waste his mountains and his heritage for the jackals of the wilderness. ಆದರೆ ಏಸಾವನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಅವನ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅವನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಡು ನರಿಗಳ ಪಾಲು ಮಾಡಿದೆನಷ್ಟೇ. God chose Jacob over Esau. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏಸಾವನಿಗಿಂತಲೂ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Both are children of the same parent, Isaac only. But God, why did God choose Jacob? ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಸಾಕನ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಸರಿ, ದೇವರು ಯಾಕೆ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು? You see the quality. Why did God choose Jacob over Esau? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಏಸಾವನಿಗಿಂತಲೂ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು? It says, Esau was a person who went away from the heritage of God. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏಸಾವನು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. He was a firstborn and eligible to receive the firstborn blessings of the parents. ಏಸಾವನು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದಂತವನು, ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು. ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕಾದಂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಈತನೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. But he didn't know the value of the birthright and the blessings which accompanied with that. ಆದರೆ ಏಸಾವನಿಗಾದರೂ ಆ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಘನತೆ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಲೂ ಇಲ್ಲ. He didn't bother about the blessings of the parents or the heritage. He was willing to throw his birthright for a song. ಆತನು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿ, ಆ ಒಂದು ಚೊಚ್ಚಲುತನದ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಲಿ, ಅದರ ಘನತೆ ಗೌರವ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ದೈಹಿಕ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾರಿಬಿಡುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. So it was meant for him, but he didn't bother, didn't give any importance, and went away from it and threw it away just like that. ಅದು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅದರ ಘನತೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆತನು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Whereas Jacob was not eligible, but he kept his eye on that. ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದನು. He was willing to do anything to receive that blessings. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದನು. He was a man who forced God to bless him. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God blesses those who seek after him and seek after his blessings. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತವರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 And secondly, we see the daughters of Lot were not chosen, but Abraham's generations was chosen. ನಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಲೋಟನ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜನಾಂಗವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. We see in the, both Abraham and Lot left their families and went the path where God asked them to go. When God called Abraham, somehow Lot also joined in the journey. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಟನು ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇಬ್ಬರು, ಅಂದ್ರೆ ಲೋಟನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇಬ್ಬರು ತನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ತೋರಿಸಿದಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. Yes, in the initial period, Lot was
following Abraham. That was a God's chosen path. But after some times, his eyes fell on the worldly things. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಟನು ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಡೆಯುವಂತ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದನು. ಆದರೆ ನಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಟನ ಗಮನವು ಈ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. He settled his family in the most lousiest place, God's forsaken sinful cities. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ, ಬಹು ಕಠೋರವಾದಂತ ದುಷ್ಟತನವು ತುಂಬಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. That we read in Deuteronomy 23:3. See the God's emotion on this. He says, an Ammonite or Moabite, they are the daughters, actually the generation of the daughters of Lot, Ammonites and Moabites, shall not enter the assembly of Lord, even to the 10th generation. None of his descendants shall enter the assembly of the Lord forever. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮೋನಿಯರಾಗಲಿ ಮುವಾಬ್ಯರಾಗಲಿ ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸೇರಬಾರದು. ಅಮ್ಮೋನಿಯರು ಮೋವಾಬ್ಯರು ಲೋಟನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗವು, ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು 10ನೆಯ ತಲೆಯವರಾದರೂ ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಬಾರದು. The generation of Lot's daughter were called the Ammonites and Moabites. That generations were accursed generations. ಲೋಟನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೋವಾಬ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೋನಿಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರುಂಟಾಯಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಜನಾಂಗವು ದೇವರಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾದಂತ ಜನಾಂಗವಾಗಿತ್ತು. Because the daughters had relationship with their own father and brought out these generations. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಜನಾಂಗವು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು. They committed sin against God, and that's why God cursed that generations. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನಾಂಗವನ್ನೇ ದೇವರು ಶಾಪ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. So they were not chosen by God for the blessings. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜನವಲ್ಲ. The people God chooses are separated from others. ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾನೆ. They do not have a common life with others. God separates them because they are holy. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಜೀವನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ದೇವರು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. They cannot have the living style, the habits of others. ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Their culture, their habit, their attitude, everything is different. They're separated from others. ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. God does not want his people to live like the worldly people among them. God wanted them to be away from them. ಆ ಜನರು, ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರು ಬೇರೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಜನರಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಜನರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. When God called the Israelites from Egypt, and they have to pass through certain countries to reach the Palestine, the promised land. ದೇವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಅವರನ್ನು
ತಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. God separated Israel people from Egypt, and they passed through the countries to reach the promised land Canaan. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಾದಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಐಗುಪ್ತದವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. We are also like these people, separated from sin and the sinful activities, and we are journeying in this world towards our promised land Canaan, the paradise where our God resides. ನಾವು ಸಹ ಇದೇ ಜನರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಜನರಿಂದ ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪರದೈಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. The world does not belong to us. We are only strangers in this world, because this world is not promised to us. God has promised Canaan, the paradise, where the milk and honey is there. ಈ ಒಂದು ಲೋಕವು ನಮಗೆ ಸ್ವಂತವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಯಾತ್ರಿಕರು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರವೇ. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. So as the Israelites who were traveling from Egypt to Canaan, they passed through certain countries like Moab, Ammonites countries, and also the country where Esau was living. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮೋವಾಬ್ಯರ ದೇಶ, ಅಮೋನಿಯರ ದೇಶ ಮತ್ತು ಏಸಾವನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ದೇಶ. If you read Deuteronomy 2 verse 4, it says, and command the people. See, these people Israel people were journeying towards Palestine. They were passing through. God says to them, you are about to pass through the territory of your brethren, that is the country called Edom, the descendants of Esau who live in Seir, and they will be afraid of you. So now Israeli people have to pass through the land of Esau, that is Jacob's brotherland, but God does not want his people to stay there in that land or have any relationship with them. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ತಾವು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರಿಂದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏಸಾವನು ವಾಸ ಮಾಡಿದಂತ ದೇಶ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4-5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ಸೇಯೀರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ಏಸಾವನ ವಂಶದವರ ದೇಶವನ್ನು ದಾಟುವುದಕ್ಕಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಂಜುವರು. ನೀವು ಅವರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಏಸಾವ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಷ್ಟು ನೆಲವನ್ನಾದರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. See, God clearly says, this land which you are passing through does not belong to you. I will not give an inch also. Don't fight with these people. Very clear. God says to his people, don't fight with these worldly people to take the property, to do things. Leave it. It is not meant for you. It's meant for the worldly people. For you, there is something else is there. As you pass through, do not fight and waste your time, because God has not given an inch of the land. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು
ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಏಸಾವನ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿರುವಂತ ಸೇರ್ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನಾದ್ರೂ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಲೋಕದವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಲೌಕಿಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. Similarly, it says in verse 9, he says, Lord said to me, do not harass Moab, nor contend with them in the battle, for I will not give you any of their land. See, verse 9 says, do not fight with the Moabites. And their land is not belong to you. I already given to them. Similarly, verse 19, it says, the people of Ammon, I will not give that land to you. You don't fight for it. So, don't fight with Edomites. Don't fight with Moabites. Don't fight with Ammonites. You are only passing through. Their land belongs to them. Do not fight with them. ಇಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಮೋವಾಬ್ಯರಿಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗಿ ನಡೆದು ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು. 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಅಮ್ಮೋನಿಯರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗಿ ನಡೆದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಜನರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಮ್ಮೋನಿಯರು ಮತ್ತು ಮೋವಾಬ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಏಸಾವನು ಸೇರ್ ದೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಾದಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. Being chosen people, we need not have to fight with this worldly people for the property, for all other things, wasting our time. You have a better position that is waiting for you. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ. You are chosen by God for Himself. You are precious in the sight of God, and God has kept blessings over all other people, and you are only a traveler in this world. ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹದಾದಂತ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಮಹಾ ಪದವಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರವೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ನಮಗೆ ದೊರಕಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. God has paid a heavy price in the process of choosing you. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂತ ಕ್ರಯವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. Ephesians chapter 1 verse 4 says, God has purchased us with His own blood to inherit the heaven. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. The worldly people have so many possessions which are perishable, but we have with us
the God, the heavenly God, the creator of everything. We possess him, my dear friend. That's what Deuteronomy chapter 9 verse 29 says. The children of Israel are his inheritance. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವರು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಭುಜಬಲದಿಂದಲೂ ನೀನು ಬಿಡಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯಥೇಚ್ಛವಾದಂತ ಕ್ರಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. As I been telling you, God chooses only certain people, and he paid a heavy price. Not that all the people in this world are chosen by God, only a few people, precious people. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ? ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಕ್ರಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Matthew chapter 22 verse 14 says, "For many are called, but a few are chosen." Matthew 22:14 says, many people were called, but only a few people were chosen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬಹುಜನ, ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. Hallelujah. 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 And you should be happy that you and me are chosen people. ನೀವು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ, ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. God chooses people, God chooses place, and God chooses nations to bless them. ದೇವರು ಜನರನ್ನು, ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. In Chronicles, 2 Chronicles chapter 6 verse 6 says, 2 Chronicles chapter 6 verse 6 says, "For I have chosen Jerusalem," the place, "why my name may be there, and I have chosen David, person, to be over my people Israel." God chooses place, God chooses man. 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ನನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾವೀದನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಜನರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತನಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. In Psalms 135 verse 4 says, 135 verse 4 says, "For the Lord has chosen Jacob for himself, Israel for his special treasure." You see, among all the people, God chose Jacob as his treasure. ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದೇವರು ಯಾಕೋಬನನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಗಳು 135 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಕೀಯ ಜನವನ್ನಾಗಿ ಆದುಕೊಂಡನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೇವರು ಯಾಕೋಬನ ಜನಾಂಗವನ್ನೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 When God chooses people, He uses them for a purpose. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. In Haggai chapter 2 verse 23 says, Haggai chapter 2 verse 23, when God chose Zerubbabel, He says, "I will take Zerubbabel my servant, the son of Shealtiel, saith the Lord, and will make you like a signet ring, for I have chosen you, saith the Lord." Zerubbabel, when God
chose Zerubbabel, he says, I will make him as my signet ring, where everything has to pass through him. ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಆದ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲನೇ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುದ್ರೆಯುಂಗರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವಾಗಿ, ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. You may be wondering, some of you may be really wondering, am I a chosen vessel, chosen by God to be his treasure? ದೇವರ ಖಜಾನೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಂದ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಬಹುದು. The people who love God, people who seek God, people who believe God are chosen by God. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವರು, ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತವರು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂತವರು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Word of God very clearly says in Revelation chapter 17 verse 14 says, 17 Revelation chapter 17 verse 14 very clearly says, and these will make war with the lamb, and the lamb will overcome them, for he is Lord and Lord of lords, the King of kings, and those who are with him are called chosen and faithful. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವರು, ಆದರೆ ಆತನು ಕರ್ತರ ಕರ್ತನೂ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸುವರು. ಮತ್ತು ದೇವರು ಕರೆದವರು, ದೇವರಾದುಕೊಂಡವರು, ನಂಬಿಗಸ್ತರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನ ಕಡೆಯವರು ಆ ಜಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವರು. Those who are with him called chosen one. ಆತನ ಸಂಗಡ ಕರೆದವರಾಗಿ ಇರುವಂತವರು. My dear friend, just check yourself. Are you with God or with the world? ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you fighting against the devil or you with the devil? ನೀವು ಸೈತಾನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಇಲ್ಲವೇ ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? Those who are with the devil are doing the devil's activities, are not the chosen one. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೈತಾನನ ಸಂಗಡ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೇ ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತವರಲ್ಲ. Those who stand before the God day and day out and serve him, and those people are the chosen one. ಯಾರ್ಯಾರು ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಆತನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತವರು. If you want to be the chosen one by God for his treasure, my dear friend, you have to stand before the God and serve him daily. ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ, ನೀವು ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿದ್ದು ಆತನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. 2 Chronicles chapter 29 verse 11 very clearly says, my sons, do not be negligent now, for the Lord has chosen you. Chosen for what? To stand before him, to serve him, and that you should minister to him and burn incenses. Serve him, worship him, adore him, magnify him. That is why God has chosen you. ದೇವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಉದಾಸೀನರಾಗಿರಬೇಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ
ಧೂಪ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಧೂಪ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಆತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Psalms 33:12 says, "Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance." We are the people who will inherit the God's blessings in our lives. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಸ್ವಕೀಯರನ್ನಾಗಿ ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. So we seek God, believe in God, have faith in God, stand before him, accept him as your savior, serve him day and day out, be with him. You may have to fight with Satan, it doesn't matter, but the lamp of God will overcome Satan one day and you will inherit the kingdom of God. You are only a traveler in this world to go to the promised land. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ, ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ, ಆತನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ, ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ಆತನನ್ನೇ ನೀವು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಲೌಕಿಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಲೋಕದವರೊಂದಿಗೆ ಇಜ್ಜೋಡಾಗಿ ಇರಬೇಡಿರಿ. ಲೋಕದಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ತೆಗೆದಿರುವುದರಿಂದ ಲೋಕದವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡದೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತವರಾಗಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. God bless you as his own people and a treasure above all the people. God bless you. ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಖಜಾನೆಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful time. Lord, you reminded us that we are the chosen people, a treasure, Lord, above all the people. Lord, you are loving us more than anyone else. You gave your only begotten Son. Everything belonging to you, Lord, belong to us. Thank you for the wonderful blessings. Help us, Lord, to realize this and be with you all the time. Stand with you, Lord, to serve you day and day out and be with you, Lord, as your treasure. Thank you. Bless everyone who heard this message. Lord, whatever the needs, Lord, whatever the longings, whatever the prayers, I pray, oh God, bless them, redeem them, help them, heal them. In Jesus' precious name I pray. Amen. Amen. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ನಾಮத்தை ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.